اینقدر از فضیلت علم یا فضیلت عالم اینقدر مقصد صحیفه های ورقا پره که خداوند در علم یا در کسی که از علم برخوردار میشه و مقام عالمی میگیره چقدر الله مهربان و اینها مقصد منزلت ها و مرتبه های بلند است. ولی زمانی که اگر در همین علم گرفتگی و اگر عمل نداشته باشید حضرت میگه همین علم گرفتگی بیهوده است. از من بگوی عالم تفسیر گوی را در علم گر عمل نکنی نادان مفسر. حقیقتا اگر چندی مفسر هم که باشید ولی از همه مهم عمل است. اگر عمل نباشد حضرت گفتن حتی مفسر هم نادان مفسر میگویند. حتی الله هم در قرآن لما تقولون ما لا تفعلون آورده است. چرا میگویید خود عمل نمیکنید؟ اینها اگر بگیرید طریق وعیده. چرا میگوید خود نمیکنید؟ از این لحاظ یعنی برادران عزیز خدا کند که هر گاهی که ما در حدیث داریم که علمی کمی که در او عمل باشد بهتر از علمی زیادی که در او عمل نیست. یک کسی هست که اندک علم داره لیکن در او عمل داره. ولی کسی هست که علم زیاد هست ولی عمل نیست. از این لحاظ الله رحمت کنه این دانشمند میگه هر گاهی که دیدین که عالمی که در علم عمل ندارد علمش بیهوده است. الله پرده کنه از او زمانهایی که در او علمای باشد که پایبند عمل نباشد. این چقدر تأثیری وزنی داره، چقدر زیانی کلام داره. مردم در هر یک کردار او در هر یک گفتار او تصور میکند که همین یقینه همین درسته. برای بسیار چیزی خطرناکی هست که خدای مهربان ولی مثال هر یک چیزی را که الله وعده کرده است پاداش بزرگ در اونم ایستادگی کاری آسان و کاری عادی نیست برادر عزیز. بسیار کار مشکله. یکم چیزی که بیهوده است میگه علمی که در او عمل نباشه. دویم میگه چیزی که بیهوده است میگه تقوایی که به خاطر ظاهری باشد. در ظاهر ما تقوا داریم لیکن در باطن همون تقوا نیست. همون تقوایی که در ظاهر باشد میگه بیهوده است. میفهمید من چی گفتم؟ تقوایی که در ظاهر باشد در باطن نباشد میگه بیهوده است. اگر چندی که برادر عزیز صاحب تقوا را در آیات های قرآن بینهایت بینی حتی از همه آن چیزی که قریب همه گوش ها گوش کرده است الله میگه این اکرمکم عند الله اتقاکم. از همه آدمی که در پیش من خیلی منزلت مرتبه داره کسی که تقوا داره. ولی ببینید که اگر تقوای من فقط در ظاهرم باشد پس این عزیز خدا میگه که این بیهوده است. یعنی اینم برادر عزیز مقصد دستگیری تو نمیشه، اینم به نفع تو نمیشه. یعنی در ظاهر من همه مثال خودمانه
нафаре нишон метем ки ҳар як инсон агар бубинад мега иншоалло ин одам одами солеҳай, вале мо фақат дар гумони ҳамуем, дар асл мо у нестем. ҳанами ба нафъи мо нест, ҳамин ба нафъи мо нест. худо раҳмат кан суфияларо мегӯ даст дар субҳа забон дар ёд, дил дар анҷоми дунявӣ фарёд. зоҳиро худ ҳирқа пӯшиҳо, ботино худ макру фиребиҳо. баъд мега ин чи тоат чи бандагӣ бошад, мурданат бе ки зиндагӣ бошад. ба ҳамин роҳ ҳам ки агар мо фан кунем фиреб кунем, мега мурдан хеле беҳтар. дуюм чизе ки беҳуда будааст, ин чи будааст? тақвое ки дар зоҳир мон ҳаст вале дар ботин нест. ин беҳуда будааст. баъзеҳо мо шояд бародарои азиз дар пеши як аҳли илм бишинем, дар аҳли илм нисбат мумкин эҳтиромам кунем, суханша тасдиқ кунем. мумкин ҷои дигар барем ки маҳфил дигар маҳфил боша, бо қалбу забонат бо ба ӯ қавм мувофиқа. ин маълум аст ки бародари азиз, яъне дар зоҳири таъс фақат ҳамон, дар ботинат нест. сеюм чизе ки мега беҳуда аст, умре ки дар ӯ ибодат набоша, ҳамин умри беҳуда аст. умрҳомон ба ҷое расидааст бародарони азизу, вале номаҳои аъмол ба мувофиқи умр нест. он миқдор мақсад ибодатҳову тарсе ки бояд дар номаи аъмол бошад ба мувофиқи умр нест. умре ки холи аз ибодат аст, мега ҳамин умрам умри беҳуда аст. аллоҳ раҳмат кунад, муҳаммад соҳиба мегӯяд, умр он ки сарф гардад дар ҳузури зикри ӯ. ҳар умре ки агар сарф мешавад ба ёди ӯ, ба фикри ӯ, дар роҳи ӯ. умр он ки сарф гардад дар ҳузури зикри ӯ, ҳайфи умре дар пайи ин нафси кофар бигзарад. ҳазорҳо ҳайф баъд ин умрҳое ки фақат дар дунболи нафс мо давидем. аз ин лиҳоз бародарони азиз, умре ки агар холи аз тоату ибодатам бошад, ин донишманд чӣ гуфт? ин умрам умри беҳуда. чаҳорум чизеро ки ин азизи худо ёд карданд, гуфтанд моле ки агар дар ӯ эҳсон садақа набошад, ин молам моли беҳуда. яъне аллоҳи меҳрубон вақте ки моро дастмона пур кард, вақте моро имконият дод ки дар пеши чашмон мебинем ки мардуме ҳаст ки ҳеҷ имконият надорад, вале моро худои меҳрубон ҳама имконията додаяд, фақат дар баробараш мо мумсикем, мо дар баробараш бахилем, мо дар баробараш эҳсон надорем, хайр надорем. ҳеҷ кас аз мову ту ягон баҳрае гирифта наметавонад. мега ҳамин молам моли беҳудае, моли беҳудае бародар аст. ҳоло он ки мешид бародари азиз ки бо ҳамин мол, бародари азиз мешид аз ҳамин ҷо шумо барои худтон беҳтарини ҷора дар ҷаннат харидорӣ кунед. мешид. лекин модоме ки нашуд, накардӣ, мумсикию бахилиро мақсад пеша кардӣ, аллакай чӣ шид? ин моли ту моли беҳуда шид. ولی در زیر همین آیت اگر تفسیر شبیدیم میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا.
این در زیر همین آیتی که خدای مهربان صدقه را به قرض یاد کرد. کیست آن نفری که الله را قرض میتند؟ میگه ابوبکر صدیق وقتی همین آیت خوان میگه گریه کرد. گفتن حضرت چرا گریه میکنیم؟ ای ما به طریق قرض طلب کرد که قرض بتین الله را. دانست که ما مال داریم پول داریم لیکن احسان که نمیکنیم خیر نمیکنیم. گفت که قرضم بتین بین در عوضش چی میکنم؟ من مضاعفی در مضاعف کرده با شما میتونم. برای همین برادران عزیز هر یک مالی که اگر از او احسان و خیر که نمیشیدن این عزیز خدا میگه این مالی بیهوده است. افسوس که مقصد آمدو لیکن سرشته کردن نتونستی. میشید که با این مثال به همه امکانیتات میرسیدی ولی صد افسوس که از بخل و از ممسکی کار گرفتی و به همون مقام ها و مرتبه نرسیدی. پریشان کن امروز ای گنجی نجوس، شیخ سعدی میگو که فردا کلیدش نه در دستی توست. بینه بر کفی دست هرچی هست که فردا بدندان گزی پشتی دست. زر و نعمت اکنون بیده کان توست که بعد از تو بیرون ز فرمان توست. با دنیا توانی عقبا خرید بخر جانی عزیز ورنه حسرت خورید. شما میتونین از همین جا ایستاده آخرتتون رو بخرید. برای همین چهار چیزی که برادرای عزیز این دانشمند برای ما و شما گوشزد کردن بیهوده است. یکی علمی که در او عمل نباشد. یکم علمی که در او عمل نیست. دوم تقوایی که در ظاهر هست در باطن نیست. سه عمری که خالی از عبادت است. چهار مالی که از او احسان نیست، خیر نیست. هر چهار اینها همچی یک بیهوده، یعنی بنفع تو نیستن برادر عزیز. خداوند رحمت و مغفرت کنید عزیزای خدا را که برای ما و شما گوشزد میکنن. برای ما و شما یک گویم یک بالای ورقه میارن که تا ما خوانیم و با دیگرها گوش کنن تا شود که مثال از گوش کردن کم ترک با خود بیاند یا بیدار شوند یا آنچه را که شنیدن حقیقتا بگن یک سری گمشیده بود که من نمیفهمیدم الحال که فهمیدم این شاءالله را من در حیاتم تطبیق میکنم. خداوند کند که همین توفیق بر همه ما شما نصیب بگرداند. بازم برادر ما ابو جلال خدای مهربان احسانهاش قبول گرداند. گذشتگانش خدا رحمت و مغفرت حضور همه برادر و دوستان را خدای مهربان همه تان در نمای رحمت و اسمت شما از بیماری هایی که برادرای ما دعای کردند خدای مهربان سراسر عالم از این درد خالی درد کنند. بسیاری برادرایی که گذشتن خدا رحمت و مغفرتشون کنند. مبتلاهایی که امروز در بستر بیماری ان خداوند شفای کامل و شفای عاجلشون کنند. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.